Good morning, all. Today we are going to take a new supplementary reader, second supplementary reader, Zigzag, written by Asha Nehemiah. Before that, I'm going to this is the big lesson. I think it will be for two parts. So first of all, I am giving homework from the prose. The night the ghost got in. From the night the ghost got in, page number, take that second lesson, prose, page number 35, paragraph B. Narrate the extensive search operation made by the policeman in the house. From prose to the night the ghost in. From that lesson, second paragraph, narrate the extensive search operation made by the policeman in the house. And then D. See the section D. Complete the given tabular column with the suitable plural forms, singular, plural. Here the 10 singular plural only it is given. So this you study and write, and other things you learn from your guide. Okay, and then glossary. See this side, glossary, synonyms. Hullabaloo, from hullabaloo, deserter, up to deserter you must learn, write it without copying and send it through WhatsApp. Okay, this glossary, singular, plural, and then second paragraph from the prose second lesson. Okay, now shall we go through to the supplementary reader, Zigzag by Asha Nehemiah. Now zigzag, zigzag is the pattern of the lines like zigzag, like this. This is the meaning of the zigzag, but here we are going to see a pet bird whose name is Zigzag. Okay, shall we start the lesson? I think many of you have pet animals like cats, dogs, parrots, and myna, like that. You know that parrot is a talking bird. Here we are going to see like such bird like parrot, but it will also talk. It is an African bird. Whether it talks or what it gives big commotion to the house, we are going to see in this lesson. Okay, see that the family that shelters a new pet is totally taken up by the commotions it creates at home. Read on the story to find out that is a turn of events when they get to know the reality. ஸோ இந்த லெசன் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா, இந்த பெட் அனிமலால், ஒரு பெட் பேர்டுனால கமோஷன்ஸ் மீன்ஸ் a state of confused and noisy disturbance. அதாவது ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலையை, ஒரு சத்தமாக நமக்கு பிடிக்காத ஒரு கமோஷனை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு நியூ பெட், ஒரு புதுசாக ஒரு பெட் அனிமலை பற்றி நம்ம இங்கே பார்க்குறோம், பெட் பேர்ட் பற்றி. அந்த கமோஷனாக உண்டாக்குச்சா அவங்களோட லைஃப்பில் அது ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக மாறுச்சா அப்படின்னு சொல்கிறத நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, டாக்டர் அசோக் டி கிருஷ்ணன்ஸ் கிளினிக் usually sounded more like an ancient Chinese torture chamber than a child specialist's clinic. First the character is introduced, Dr. Ashok T. Krishnan's clinic, or clinic means hospital like. டாக்டர் அசோக் டி கிருஷ்ணன், ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய கேரக்டர் வந்து டாக்டர் அசோக் டி கிருஷ்ணன், அவரோட கிளினிக் பற்றி என்ன கொடுத்துருக்கு, யூஸ்வலி சவுண்டட் மோர் லைக் அன் ஏன்ஷியன்ட் சைனீஸ் டார்ச்சர் சேம்பர். எது கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா, ஏன்ஷியன்ட் டேஸ், பழங்காலத்தில் சைனீஸ் கிளினிக்கில் வந்து எப்படி அதாவது மயக்க மருந்து அதெல்லாம் கொடுக்காம அப்படியே நேராக அந்த நேச்சுரலாக
அவங்க வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணும்போது எப்படி அந்த பேஷண்ட்டெல்லாம் கத்தி அலறுவாங்களோ அதுபோல் இந்த கிளினிக் இருக்குன்னு சொல்கிறார். டாக்டர் அசோக் டி கிருஷ்ணன்ஸ் கிளினிக் யூஸ்வலி சவுண்டட் மோர் லைக் அன் ஏன்ஷியன்ட் சைனீஸ் டார்ச்சர்னால் சித்திரவதை செய்யக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு சேம்பர் மீன்ஸ் ரூம் தேன் எ சைல்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிளினிக். ஆக்சுவலாக டாக்டர் அசோக்கோட கிளினிக் வந்து சைல்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிளினிக் தான். ஆனால் அது எப்போவுமே எப்படி சவுண்டாக இருக்கும்னா ஏன்ஷியன்ட் டேஸில் எப்படி சைனீஸோட டார்ச்சர் சேம்பர் இருக்கோ அது மாதிரி இருக்கும். This was because the tiny children who were his patients left out a variety of blood-curdling yells and ear-splitting sobs. இது ஏன் அந்த மாதிரி சத்தம் வருது அப்படின்னு பார்த்தா, பிகாஸ் த டைனி சில்ட்ரன் who were his patients, அந்த அவருடைய அந்த டாக்டர் அசோக்கோட பேஷண்ட்டு குட்டி குட்டி பசங்க, சைல்டு ஸ்பெஷலிஸ்டில், அதனால் குட்டி குட்டி பசங்களாம், who were his patients left out a variety of blood-curdling yells. Blood-curdling means the terror or horror expression. அது வந்து blood-curdling ரத்தத்தையே உறைய வைக்கக்கூடிய அவங்களுடைய yells means they are shouts or அழுகிறது, சத்தம் போட்டு அழுகக்கூடிய அவங்களோட இது. அண்ட் இயர் ஸ்பிளிட்டிங் சாப்ஸ். இயர் ஸ்பிளிட்டிங் மீன்ஸ் காதை கிளிய வைக்கக்கூடிய சவுண்டு, இப்படி சத்தமாக அழுகக்கூடிய சத்தமும் கரைச்சலுமாக கேட்டுட்ருக்கும். இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் மை பேஷண்ட்ஸ் வேர் மேக்கிங் ஸோ மச் நாய்ஸ் அண்ட் க்ரையிங் ஸோ லவ்லி. ஹீ அப்பாலஜைஸ் டு ஹிஸ் ஒய்ஃப் ஒன் ஈவினிங். ஒரு நாள் ஈவினிங் அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட அப்பாலஜைஸ்ட் மீன்ஸ் ஒரு நம்ம செஞ்ச தப்புக்கு சாரி கேட்குறது. இங்கே என்ன சாரி கேட்குறாருன்னா, எக்ஸ்ப்ரெஸிங் ரெக்ரெட் ஃபார் சம்திங் தட் ஒன் ஹேஸ் ராங். ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு சாரின்னு சொல்லி கேட்குறது. அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட ஒரு ஈவினிங் அப்பாலஜைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. என்ன பண்ணுறேன்னா, இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் மை பேஷண்ட்ஸ் வேர் மேக்கிங் ஸோ மச் நாய்ஸ் அண்ட் க்ரையிங் ஸோ லவ்லி. ஸோ என்னோட கிளினிக்கில் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டு அந்த குட்டி பசங்களுடைய சத்தத்தினாலையும் அவங்களுடைய சத்தமாக கத்துறதுனால அவர் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட ஃபோன் பேசிகிட்டு இருந்தார். அந்த ஃபோன் பேசுனதில் சரியாக கேட்கலை, அவருக்கு இவர் பேசுனது சரியாக கேட்கலை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட அப்பாலஜைஸ் பண்ணுறாரு. என்ன பேசினாரு, என்ன கேட்காம இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, see that again I'm reading that it's all because my patients were making so much noise and crying so loudly. He apologized to his wife one evening that Somu could not hear me properly. யாருக்கிட்ட பேசினான்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு சோமு கிட்ட பேசினார். சோமு வந்து இவர் பேசுனதை சரியாக அவருக்கு விளங்கலை. ஏன்னா இவருடைய கிளினிக்கில் இருந்து பேசுகிறாரு, கிளினிக்கில் வந்து ஒரே சத்தமாக இருக்குது. He rang me in the clinic to ask whether we could keep Zigzag with us when he leaves for Alaska. So Somu, he is his friend, Ashok friend. He is going to Alaska. So when he is leaving for Alaska, he asks his friend whether he keeps Zigzag, that pet bird, with him or not. அதாவது அவர் என்ன பேசிக்கிறார்னா, அவர் அலாஸ்கா இஸ் அ ஸ்டேட் இன் த நார்தர்ன் அமெரிக்கா. ஓகே, அங்கே அலாஸ்காவுக்கு அவர் போகிறாரு. அலாஸ்காவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் வளர்த்த அவருடைய பெட் பேர்டு ஜிக்ஸாக் அதை வந்து நீங்கள் வச்சுக்க முடியாதான்னு சொல்லி கேட்குறதுக்காக தான் ஃபோன் பண்ணிக்கிறார். அண்ட் நவ் சோமு திங்ஸ் ஐ செட் எஸ் ஈவன் தோ ஐ கிளியர்லி செட் நோ. நான் ஃபோனில் வந்து என்னால் வச்சுக்க முடியாதுன்னு தான் சொன்னேன், ஆனால் அவருக்கு வந்து எஸ்ன்னு கேட்டுருச்சு போல். ஐ நோ யூ ஆர் பிஸி கெட்டிங் யுவர் பெயிண்டிங் ரெடி ஃபார் யுவர் எக்ஸிபிஷன் நெக்ஸ்ட் வீக். ஸோ அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட இப்போ எதுக்கு அப்பாலஜைஸ் பண்ணுறான், அப்பாலஜைஸ்னால் செஞ்ச தப்புக்கு சாரி கேட்குறது. எதுக்கு அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட வந்து சாரி கேட்குறான்னு சொன்னால், அந்த ஜிக்ஸாக்ன்ற ஒரு பெட் பேர்டை வந்து அந்த சோமுன்ற டாக்டர் வந்து அலாஸ்கா போகிறதுனால அதை வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. இவர் வந்து எங்களால் வச்சுக்க முடியாது, எங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும்னு சொல்கிறது வந்து அவருக்கு எஸ்ன்னு கேட்டுருச்சு. இவர் நோன்னு சொன்னது அவருக்கு எஸ்ன்னு ஏன் கேட்டுச்சுன்னா, இவரோட கிளினிக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரே டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் அப்படி கேட்டுச்சின்னு சொல்லி அதனுடைய ரீசனை சொல்லி அவங்க ஒய்ஃபுக்கு அப்பாலஜைஸ் கேட்குறாரு. ஏன்னா அவங்க ஒய்ஃபுக்கு வந்து அந்த சோமு கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு
திங்ஸும் வந்து நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் உண்டாக்கியிருக்கு. அதனால அவங்களுக்கு அது பிடிக்காதுன்ற அவருக்கு தெரியும். நான் நோன்னு சொல்லி கூட அவர் எஸ்ன்னு நினச்சிக்கிட்டு நான் கொண்டு வரேன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்கிறாரு. அதுவும் இல்லாமல் அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட என்ன கேட்குறாரு, ஐ நோ யூ ஆர் பிஸி கெட்டிங் யுவர் பெயிண்டிங் ரெடி ஃபார் யுவர் எக்ஸிபிஷன் நெக்ஸ்ட் வீக். ஸோ அடுத்த எக்ஸிபிஷனுக்கு உன்னுடைய பெயிண்டிங்கை ரெடி பண்ணிகிட்ருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். ஜிக்ஸாக் இன்டரப்டட் தேர் 9-year-old டாட்டர் மாயா. இது சொல்லிட்டே இருக்கும்போது அவங்களோட 9-year-old டாட்டர் மாயா. இப்போ நம்ம கேரக்டர்ஸை பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் வந்து டாக்டர் அசோக் டி கிருஷ்ணன். அவர் தான் வந்து டாக்டர், சைல்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர்னு பார்த்தோம். ஆஃப்டர் தட் we have seen Somu. Somu is Ashok's friend. ஓகே, இப்போ அடுத்தது பார்க்குறோம் அவங்க ஒய்ஃப் டாக்டர் கிருஷ்ணன். அசோக்கோட ஒய்ஃபை பார்க்கும்போது அவங்களோட ஒய்ஃப் நேம் இங்கே நமக்கு கொடுக்கல, மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, 3 கேரக்டர்ஸ். அண்ட் 4th கேரக்டர் மாயா, தேர் 9-year-old டாட்டர். அவங்களுடைய மகள் வந்து மாயா, 9-year-old டாட்டர். அவள் என்ன பண்ணுறா, அவங்க அப்பா வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட பேசுகிறத கேட்டுகிட்டே இருக்கிறா. Zigzag interrupted their 9-year-old daughter. Isn't that Uncle Somu's prized giant green and gold fighting beetle? The one that spits deadly poison straight into its opponent's eye? அவள் என்ன கேட்குறான்னா, அந்த ஜிக்ஸாக்ன்றது அங்கிள் சோமு ஓட ப்ரைஸ்ட் ஜெயண்ட் க்ரீன், அதாவது ஒரு ஜெயண்ட்டாக க்ரீன் கலரில் க்ரீன் அண்ட் கோல்டு ஃபைட்டிங் பீட்டில். அது சண்டை போடக்கூடிய பீட்டில் மீன்ஸ் ஒரு வண்டு. அந்த வண்டுவா த ஒன் தட் ஸ்பிட்ஸ் டெட்லி பாய்சன் ஸ்ட்ரெயிட் இன்டு இட்ஸ் ஆப்போனன்ட்ஸ் ஐ. அந்த வண்டு தான் ஆப்போனண்ட்டாக நமக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்க ஃபைட் பண்ணக்கூடியவங்க மேலே டெட்லி பாய்சனை ஸ்பிட் துப்பி விடுமே சொல்லி கேட்குறான். நோ கரெக்டட் ஹர் ஓல்டர் பிரதர் அரவிந்த், eyes shining in pure delight. The beetle is called Spitfire. Zigzag must be Uncle Somu's pet snake. ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாயா பார்க்கும்போது மாயா வந்து அந்த ஜிக்ஸாக்னு சொன்னோடனே அது என்னன்னு தெரில. ஷீ ஆஸ்க்டு ஹர் டேட் தட் whether it is a green and gold fighting beetle, அதாவது ஒரு பச்சையும் கோல்டு கலரும் சேர்ந்த ஒரு வண்டு, அது வந்து ஆப்போனண்ட்டோட ஐயில் வந்து பாய்சனை துப்பி விடுமே அதுவா சொல்லி கேட்குறா. ஆனால் அவங்களோட மகன் நோ கரெக்டர் ஹர் ஓல்டர் பிரதர் மீன்ஸ் மாயாவுக்கு மூத்தவன், 9-year-old மாயாவுக்கு மூத்தவனாக இருக்கக்கூடிய அந்த அரவிந்த் சொல்கிறான், நோ அது வந்து பீட்டில் கிடையாது, அந்த பீட்டிலோட பேர் வந்து ஸ்பிட்ஃபயர். The beetle is called Spitfire. Zigzag must be Uncle Somu's pet snake. அது வந்து அங்கிள் சோமு வளர்த்த ஒரு ஸ்னேக்காக இருக்கலாம். ஏன் இவன் அப்படி ஜிக்ஸாக்னா ஸ்னேக்கு தான் இவன் நெளிஞ்சு ஜிக்ஸாக்காக போகும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதுவாக இருக்கும்னு சொல்கிறான். தி ஆஃப்ரிக்கன் சைட் வைண்டர், தி ஒன் தட் slithers zigzag all over his house. அது வந்து ஆஃப்ரிக்கன் சைட் வைண்டர், சைடாகவே போகும். அது வந்து ஸ்லிதர் மீன்ஸ் ஊர்ந்து போகிறது, இப்படி தரையில் ஊர்ந்து போகிறது. அதுதான் ஜிக்ஸாகாக வீடு முழுசாக போகுமே அதுவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அரவிந்த் சொல்கிறோம். யூ ஆர் போத் குவைட் மிஸ்டேக்கன். ஸோ அவங்க அப்பா சொல்கிறார், நீங்கள் 2 பேருமே தப்பு, அது பீட்டிலும் கிடையாது ஸ்னேக்கும் கிடையாது. யூ ஆர் போத் குவைட் மிஸ்டேக்கன். தயர் ஃபாதர் ஹேஸ்டன் டு எக்ஸ்பிளைன். ஹேஸ்டன் டு மீன் துரிதமாக வர்றது, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு வராரு. சீயிங் ஹிஸ் ஒய்ஃப்ஸ் ஹாரிஃபைடு எக்ஸ்ப்ரெஷன். அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ஹாரிஃபைடு மீன்ஸ் அப்படியே பயந்துக்கிட்டே இப்போ என்னவா இருக்குமோ, என்னத்தை கொடுத்து நம்மளை டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ண போகிறாரோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒய்ஃப் ஹாரிஃபைடாக பார்த்துட்ருக்குறாங்க. அதை பார்த்துட்டு ஜிக்ஸாக் இஸ் அ மோஸ்ட் ஹார்ம்லெஸ் அன்யூஷுவல் அண்ட் லவபிள் பேர்ட். அது வந்து ஒரு பேர்டு தான். ஹார்ம்லெஸ், அது வந்து நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்காது. அன்யூஷுவல், ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச், யூஸ்வலாக நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் பேர்ட். அண்ட் லவபிள் பேர்ட், ரொம்ப நம்மக்கிட்ட அன்பாக இருக்கும் அந்த பேர்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். அப்பேரண்ட்லி இட் வாஸ் bred by a genuine African witch daughter who gifted it to Somu when he was being a child specialist like me. ஸோ இங்கே அசோக் வந்து அதை பற்றி என்ன சொல்கிறேன்னா, இட் வாஸ் bred, இட் இஸ் அ பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் breed. ப்ரீடுனா எங்கே அது எப்படி பிறந்துச்சு அப்படின்றத சொல்கிறாரு. பிரெட் பை அ ஜென்யூன் ஆஃப்ரிக்கன் விச் டாக்டர். ஒரு நல்ல ஜென்யூன் மீன்ஸ் ரொம்ப கனவான், ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய விச் டாக்டர், ஒரு மந்திர
மந்திரஜால டாக்டர் வந்து அதை வந்து ஒரு ப்ரீட் பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த வாட் இஸ் தட் பேர்டை. when he was being a child specialist like me, சைல்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருந்துக்கிறாரு, அதுக்கப்புறம் வந்து மந்திர டாக்டராக இருக்கிறாரு. அப்போ அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார். அதை வந்து அந்த பேர்டை ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து கண்டுபிடிச்சி எடுத்துக்கிறாரு. cured the witch doctor's son. அதாவது it was bred by a genuine African witch doctor who gifted it to Somu. அந்த ஆஃப்ரிக்கன் விச் டாக்டர் வந்து சோமுக்கு அதை கிஃப்ட் பண்ணிக்கிறார். ஏன் பண்ணிக்கிறார்னா, when he was being a child specialist like me cured the witch doctor's son. அந்த ஆஃப்ரிக்கன் விச் மந்திர டாக்டருடைய சன்னுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கும்போது இவரோட ஃப்ரெண்டு சோமு வந்து அவங்க சன்னுக்கு க்யூர் பண்ணார். க்யூர் பண்ணதுக்கு அவர் வந்து அந்த அந்த வாட் இஸ் தட் அந்த பேர்டை வந்து கிஃப்டாக கொடுத்துருக்கிறார். அதை வந்து சோமு இவ்வளோ நாள் வீட்டில் வச்சு வளர்த்துருக்கிறாரு. இப்போ அலாஸ்காவை போக வேண்டியதுனால அந்த பெட் பேர்டை நீங்கள் வச்சுருக்கிறீங்களா அப்படி சொல்லி அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் அசோக் கிட்டே கேட்குறாரு. ஓகே, again I am reading this. Apparently it was bred by a genuine African witch doctor who gifted it to Somu when he, being a child specialist like me, cured the witch doctor's son. ஸோ நம்ம வந்து இவர் சோமு இஸ் ஆல்சோ எ டாக்டர், சைல்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் லைக் அசோக். போத் வேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, நவ் he was leaving here to Alaska. So he was asking Ashok to keep zigzag with him. While he was touring the deepest jungles of equatorial Africa last month, Somu says the bird is an absolute treasure and a real help. Somu என்ன சொல்றாரு, இந்த பேர்டு உண்மையிலேயே வந்து அப்சல்யூட் ட்ரெஷர், அது ஒரு பொக்கிஷம், அண்ட் a real help, நல்ல ஹெல்ப்பாக இருக்கும் நமக்கு அப்படி சொல்கிறார். இட் இஸ் his favorite pet, you know. அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பெட்டு அது உங்களுக்கு தெரியுமா சொல்லி கேட்குறாரு. ஸோ இப்போ வந்து அந்த பேர்டை பற்றி அவங்க வந்து ஃபேமிலியில் உள்ளவங்களுக்கு, ஒய்ஃபுக்கும் தன்னுடைய டாட்டர் மாயா அண்ட் த எல்டஸ்ட் சன் ஹூ இஸ் தட் அரவிந்த் அவங்களுக்குலாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார். நம்ம இப்போ கேரக்டர்ஸை நீங்கள் பார்த்துட்டே வாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்த கேரக்டர் டாக்டர் அசோக் டி கிருஷ்ணன். நெக்ஸ்ட்டு ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் சோமு, ஹீ இஸ் ஆல்சோ எ சைல்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட். Both were doctors. Okay, and then we are introduced his wife Mrs. Krishnan and his daughter Maya, and then his eldest son Arvind. Okay, Somu might be your best friend, but most of these so-called favorite possessions that he has given us were absolute nuisances, countered Mrs. Krishnan angrily. இவ்வளோ நேரத்துக்கு கேட்டே இருந்தவங்க மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணனுக்கு வந்து கோபம் வந்துருச்சு. ஆமாம், சோமு வந்து இப்படி தான் ஒன்றொன்னா நமக்கு இதை ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து கொண்டு வரேன், அங்கே சுற்றிட்டு வந்து இது கொண்டு வரேன்னு ஒன்றொன்னா கொடுத்து எல்லாமே ஒரே நியூசான்ஸாக தான் இருக்குது சொல்கிறாங்க. சோமு மைட் பி யுவர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், உங்களுக்கு வேணால் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம், பட் மோஸ்ட் ஆஃப் திஸ் சோ கால்ட் ஃபேவரைட் பொசிஷன்ஸ், இந்த மாதிரி அவருக்கு பிடிச்ச ஃபேவரைட் பெட்டு பொசஷன்னா அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் சுதந்திரமாக இருக்கோ, அவங்கள்ட்ட என்னென்னலாம் சொத்துன்னு வச்சுருக்கிறாங்களோ அது எல்லாமே நமக்கு கொடுக்குறது எல்லாமே அப்சல்யூட் நியூசான்ஸ். நமக்கு வந்து நியூசான்ஸாக தான் இருக்குது. நியூசான்ஸ் மீன்ஸ் ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு அதை பார்த்தாலே ஒரு எரிச்சல், அது வந்து நமக்கு தொல்லையாக இருக்கிறது, ஒரு தொல்லையாக தான் இருக்குது அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் angrily. A talented artist, she applied a dab of yellow ochre paint onto her painting titled Sunset at Marina, paused for a moment to survey the effect and then continued. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு டேலண்டட் ஆர்டிஸ்ட், நல்லா குட் படம் வரையக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட், அழகாக வரைவாங்க. she applied a dab of yellow ochre paint onto her painting. அவங்க ஒரு பெயிண்டிங் போட்டிருக்கிறாங்க. அந்த பெயிண்டிங்கோட டைட்டில் வந்து டைட்டில்டு சன்செட் அட் மரீனா. மரீனா பீச்சில் இருக்கக்கூடிய செட் ஆகும்போது எப்படி அந்த சீன் இருக்கும் அதை தான் இப்போ அவங்க வரைகிறாங்க. மரீனா பீச்சில் சன் செட் ஆகும்போது, அதாவது சன் வந்து மறையும் போது அந்த மரீனா பீச் எப்படி காட்சி அளிக்கும் அப்படின்ற ஒரு சீனரியை தான் அவங்க வந்து வரைகிறாங்க. அதை வரைஞ்சிக்கிட்டு அதில் வந்து எல்லோ கலர் கொடுத்துக்கிட்டே அவங்க பேசுகிறாங்க.
paused for a moment to survey the effect and then continued. Remember the rare insect-eating plant he brought back from the wettest corner of the Amazonian rainforest? He insisted that we keep it because it would eat the mosquitoes in the house, and now that wretched plant requires a room heater to keep it alive in Chennai. ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, ரிமெம்பர் த ரேர் இன்செக்ட் ஈட்டிங் பிளான்ட். அப்போது அவர் வந்து அமேசானியன் ஃபாரஸ்ட்லலாம் சுற்றிட்டு வந்து ஒரு ரேர், அதாவது ரேர்னால் நம்ம இங்கெல்லாம் அது கிடைக்காது, ஒரு இன்செக்ட் ஈட்டிங் பிளான்ட், அதாவது ஒரு பிளான்ட் இருக்குது, அது வந்து பூச்சிங்களை பிடிச்சி சாப்பிடும். இன்செக்ட் ஈட்டிங் பிளான்ட் ஹி ப்ராட் பேக் ஃப்ரம் த வெட்டஸ்ட் கார்னர் ஆஃப் த அமேசானியன் ரெயின் ஃபாரஸ்ட். அப்படி அங்கேருந்து கொண்டு வந்தார், ஞாபகம் இருக்கா? ஹி இன்சிஸ்டட் தட் வி கீப் இட் பிகாஸ் இட் வுட் ஈட் த மஸ்கிட்டோஸ் இன் த ஹவுஸ். நமக்கு அதை கொடுத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கொசுவெல்லாம் அதை பிடிச்சி சாப்பிடும் தானே கொடுத்தாரு. அண்ட் நவ் தட் ரெச்டு பிளான்ட், ரெச்டு அப்படின்னா ஒரு அது நமக்கு தொல்லை கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு 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 கன்றாவி பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க, ஒரு நிந்தையான பிளான்ட். ரெச்டு பிளான்ட் ரெக்வயர்ஸ் எ ரூம் ஹீட்டர் டு கீப் இட் அலைவ் இன் சென்னை. சென்னையில் அதை வச்சுருக்கணுன்னா அதுக்கு ஒரு ரூம் ஹீட்டர் தேவைப்படுது. அதுக்கு நம்ம அந்த பிளான்ட்டை கவனிக்கிறதுக்கு ரூம் ஹீட்டர்லாம் வச்சு நம்ம அதை பாதுகாக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படி சொல்லி இதுவும் சோமு கொடுத்த கிஃப்ட்டு தான். இது கிஃப்ட்டுன்னு கொடுத்தாரு, கடைசியில் அது நமக்கு தொல்லையாக தானே இருக்குது சொல்லி சொல்கிறாங்க. மா ப்ரொட்டஸ்டட் அரவிந்த். இப்போ அரவிந்த் வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் மீன்ஸ் அவங்க அம்மா சொல்கிறத எதிர்க்கிறான். தட்ஸ் நாட் ரியலி ட்ரூ. அங்கிள் சோமுஸ் கிவன் சோம் ஹேஸ்ன்றது அங்கே சோமாஸ் இப்படி கொடுத்துருக்கு. தட்ஸ் நாட் ரியலி ட்ரூ. அங்கிள் சோமாஸ் கிவன் அஸ் சம் ரியலி ஃபேபுலஸ் கிஃப்ட்ஸ். சோமு வந்து இன்னும் நமக்கு நல்ல நல்ல ஃபேபுலஸ் கிஃப்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவன் ஞாபகப்படுத்தான். ரைட். Remember the tiny penknife he gave me last year, the one with the genuine sharp tooth blade that has been really useful. Maya joined the protest. ஸோ மாயாவும் சேர்ந்துக்கிறான். ஆமாம், அவர் வந்து ஒரு பென் நைஃப் கொடுத்தார்ல, பென்லேயே நைஃப், அந்த பென் நைஃப் வந்து லாஸ்ட் இயர் கொடுத்தாரு. அது கூட வந்து வித் எ ஜென்யூன் ஷார்க்ஸ் டூத் பிளேட். ஷார்க் மீன் இருக்குல்ல, சுறா மீனுடைய அதனுடைய டூத் பிளேட் அதுக்குள்ளே இருக்கும். அது நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருந்துச்சு, யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு சொல்லி மாயாவும் சேர்ந்துதான். No one but you, Maya, Mrs. Krishnan told her daughter sternly, would describe a penknife that has cut open the pockets of 3 skirts and 2 pairs of jeans as really useful. ஸோ அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க, no one but you, அம்மா ரொம்ப தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, உன்னோட அந்த பென் நைஃப் தான் பாக்கெட்ஸ் ஆஃப் 3 ஸ்கர்ட்ஸ், 3 ஸ்கர்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாக்கெட்ஸை கிழிச்சிச்சு. அண்ட் 2 pairs of ஜீன்ஸ் பேண்ட்டில் வந்து கிழிச்சிச்சு. இதெல்லாம் அந்த அவர் கொடுத்த அந்த கிஃப்ட்னால வந்த வேணா தானே சொல்லி சொல்கிறோம். அண்ட் வாட் அபவுட் தி அபோரிஜினல் பூமராங் அங்கிள் சோமு brought us all the way from Australia, demanded அரவிந்த். அப்போ அரவிந்த் சொல்கிறான், ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து நமக்கு பூமராங் வாங்கிட்டு வந்தார்ல, அது கூட நல்லா see that. And what about the aboriginal? Aboriginal means native or local from Australia. ஆஸ்திரேலியாவுடைய ஒரிஜினல் திங் பூமராங் வாங்கிட்டு வந்தாரே, இந்த பூமராங் அப்படின்னு சொன்னால் a curved flat piece of wood that can be thrown so that it will return to the thrower. த்ரோவர்னால் நம்ம தான் த்ரோவர், தூக்கி போடுறவங்க. பூமராங்கிறது இட் இஸ் அ உடன் பீஸ் மாதிரி இப்படி இருக்கும். அதை வந்து நம்ம தூக்கி தூரமாக போடும்போது திருப்பி அது நம்மக்கிட்டேயே திரும்பி வரும். அதான் பூமராங். அது ஒரு கேம் மாதிரி விளையாடுவாங்க. சில ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து அதை வந்து ஹண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஹண்டிங். ஓகே. And what about the aboriginal boomerang Uncle Somu brought us all the way from Australia, demanded Aravind. You can't deny that it was a great hit with everyone. ஸோ அவர் கொடுத்த எல்லாமே நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி தொல்லையாக இருந்துச்சு, இந்த சேன்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு அவங்க அரவிந்த் சொல்கிறான், உங்கள் பையன். கிரேட் ஹிட் indeed. Mrs. Krishnan did not bother to hide her sarcasm and continued. மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணனுக்கு வந்து சர்க்காசம்னா யூஸ் ஆஃப் ஐரனி டு மோக். ஸோ அவங்க மனசுக்குள்ளே இருந்த அந்த கிண்டல் வார்த்தைகளை அவங்களால மூடி வைக்க முடியல. அவங்க வந்து வேணும்னே சொல்கிறாங்க. கன்சிடரிங் தட் த பூமராங் ஸ்லைஸ் த்ரூ ஆல் த டிவி aerials in the neighborhood, caused permanent damage to several cars in the parking lot,
and knocked out our watchman cold with the force you threw it. இப்போ நீங்கள் பூமராங்கை தூக்கி தூக்கி போட்டு அது வந்து எல்லாருடைய வீட்டு டிவிசி ஏரியலெல்லாம் போய் என்ன செய்யுது, நாக் அவுட் பண்ணி அதெல்லாம் பிச்சு போட்டுருச்சு, அதெல்லாம் வந்து அறுத்துருச்சு. பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கலாம் நம்ம மேலே கோவப்பட்டாங்க. அதுவும் இல்லாமல் caused permanent damage to several cars in the parking lot. பார்க்கிங் லாட்னா காரை வந்து நிறுத்தி வைக்கக்கூடிய அந்த இடம், அந்த பார்க்கிங் லாட்டில் இருக்கக்கூடிய கார்ஸ் எல்லாம் வந்து டேமேஜ் ஆக்குச்சு. இதை பார்த்து அந்த வாட்ச்மேன் கோல்டு மீன்ஸ் பயப்படுறது, அது பயந்து உறைஞ்சி போகிறது. வித் த ஃபோர்ஸ் யூ த்ரூ இட், நீங்கள் வந்து ஃபோர்ஸை தூக்கி போடுற அந்த ஃபோர்ஸை பார்த்துட்டு அவர் உறைஞ்சி போய் நிற்க. பட் ஜிக்ஸாக் இஸ் டிஃப் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த கிண்டலாக சொல்கிறாங்க. அதாவது சோமு கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட்டு கூட உருப்படி கிடையாது. ஒரு பிளான்ட்டு, இன்செக்ட் ஈட்டிங் பிளான்ட் ஒன்று கொடுத்தாரு. அது என்னன்னா கொசுவை பிடிக்காம நம்ம கடைசியில் அதை ஒரு ரூம்குள்ளே வச்சு அதுக்கு ஒரு ரூம் ஹீட்டரை அதுக்கு நம்ம போட வேண்டியது இருக்குது. அது ஒரு நிசான்ஸ். அப்புறம் ஒரு பென் நைஃப் ஒன்று கொடுத்தாரு. அது என்னடனா ஸ்கர்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாக்கெட்ஸு ஜீன்ஸ் எல்லாம் கிழிக்குது, அது ஒரு நிசான்ஸு. அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, பூமராங்னு ஒன்று கொடுத்தாரு. அது என்னடானா எல்லார் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட டிவி ஏரியல் அந்த வயரெல்லாம் அது வந்து அதை பிச்சு போட்டு காரெல்லாம் உடச்சி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுது. இப்படி அவர் கொடுத்ததில் எதுதான் உருப்படியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா வந்து ஆங்க்ரியாக கேட்குறாங்க. ஆனால் அவங்களோட சில்ட்ரன் பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் தே லைக் த கிஃப்ட்ஸ் ஆஃப் சோமு. அந்த சோமு அங்கிள் கொடுத்த கிஃப்டெல்லாம் எங்களுக்கு பிடிக்குது, எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக தானே இருந்துச்சு அப்படி சொல்லி வீட்டில் பேசிக்கிறாங்க. பட் அவங்க அப்பா சொல்ல வர்றாரு, பட் ஜிக்ஸாக் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். Somu says we are sure to love zigzag, soothed Dr. Krishnan. ஆனால் கிருஷ்ணன் என்ன சொல்கிறாரு, ஆனால் ஜிக்ஸாக் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டு, அது உங்களுக்கெல்லாம் பிடிக்கும், அது உங்களுக்கு வந்து you will love, sure we are sure to love zigzag. நமக்கு ஜிக்ஸாக் ரொம்ப நமக்கு பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் பாருங்க சொல்கிறாரு. Because the bird can talk and sing in about 21 different language, mostly African languages of course. When it sings, it moves the listeners to tears. அப்போ சொல்கிறாங்க ஜிக்ஸாக் பேர்ட், அது வந்து ஒரு பேர்டு, அது வந்து டாக் பேசவும் செய்யும், பாட்டு பாடும். இன் அபவுட் 21 டிஃப்ரெண்ட் 21 வேறு மொழியில் அதுக்கு வந்து பேசுகிறதுக்கும் பாடுறதுக்கும் தெரியும். மோஸ்ட்லி ஆஃப்ரிக்கன் லாங்குவேஜஸ், ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய லாங்குவேஜ் தான் நிறையா தெரியும். அஃப்கோர்ஸ் வென் இட் சிங்ஸ் இட் மூவ்ஸ் த லிசனர்ஸ் டு டியர்ஸ். அது பாட்டு பாடுச்சுன்னா அதை கவனிக்கக்கூடிய அந்த லிசனர்ஸை வந்து கண்ணிலேருந்து கண்ணீரே வந்துடும், அவ்வளோ அழகாக அது பாடும். இட் இஸ் ஸோ மச் தாட்லெஸ் வேஸ் தட் ரெடியூஸ் மீ டு டியர்ஸ், மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் செட் இரிட்டபிளி. அப்போ மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் சொல்கிறாங்க, ஆமாம் சோமு வந்து தாட்லெஸ் வேஸ்னால் அவர் சிந்தித்து செயல்பட மாட்டார், அவருடைய இது எல்லாமே நம்மளை அழத்தான் வைக்குது அப்படி சொல்லி திருப்பியும் கிண்டலாக சொல்கிறாங்க எரிச்சலாம். What a time to dump this multilingual talking singing bird on us. Here I am tied up in knots trying to get my paintings together for the exhibition next week. நெக்ஸ்ட் வீக் நடக்க போகிற எக்ஸிபிஷனுக்கு நான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறேன், நான் வந்து அதெல்லாம் முடிக்க வேண்டியது இருக்குது, இந்த நேரம் பார்த்து நீ அதை கொண்டு வரணுமா அப்படி சொல்லி கேட்குறேன். மே டேக் ஜிக்ஸாக் டு ஸ்கூல் பாப்பா? அரவிந்த் as always was planning ahead. I want to display him in the science exhibition. ஸோ அரவிந்த் அதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே ஒரு ஒரு புதுசாக ஒன்று வரப்போகுது அப்படின்னா முதல்ல திங்க் பண்ணுவான், அதுக்கு என்னென்னலாம் பிளான் பண்ணலான்னு திங்க் பண்ணி வச்சுட்டு கேட்குறான், நான் அது ஸ்கூலுக்கு எடுத்துகிட்டு போக பாப்பா, எக்ஸிபிஷனுக்கு நான் அதை கொண்டே புதுசாக வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். வென் இஸ் ஜிக்ஸாக் கம்மிங் பாப்பா? மாயா வாஸ் ஜம்பிங் அப் அண்ட் டவுன் ஆல் எக்ஸைட்டட். மாயா வந்து குதிச்சு நமக்கு எப்போ ஜிக்ஸாக் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். அங்கிள் சோமு said he would send zigzag with his old cook Visu sometime today. I'll have to leave for my clinic now. There, he added as the doorbell rang, that's probably them. அங்கிள் சோமு சொன்னார், இன்றைக்கி ஜிக்ஸாக அவருடைய ஓல்டு குக், அவங்க வீட்டில் சமையல்காரர் ஒருத்தர் இருக்கார் விஷு, ஓல்டு குக், அவர்கிட்ட கொடுத்து விடுவார். விசு வந்து இன்றைக்கி ஐ வில் ஹாவ் டு லீவ் ஃபார் மை கிளினிக் நவ். ஆனால் அவன் இன்னும் விசு வரல, இப்போ கிளினிக்கு கிளம்ப போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. He added as the doorbell rang, டோர்பெல் அடிக்குது, காலிங் பெல், தட்ஸ் ப்ராபப்ளி தெம். ஸோ சொல்கிறார், அந்த வந்துட்டாங்க, அவங்கள தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அண்ட் இன்டீட் இட் வாஸ், எஸ் அவங்களே தான். கம் இன் ஜிக்ஸாக், கம் இன் டியர் கோவாஸ்ட் விசு வந்து உள்ளே வந்து அந்த பேர்டை எடுத்துகிட்டு வந்து வா உள்ளே வா, வீட்டுக்குள்ளே வா. And it taught her the strangest, weirdest looking bird in the Krishnan family had ever seen.
அந்த கிருஷ்ணன் ஃபேமிலியில் அந்த பேர்டை இது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது. ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்குது, இது பார்க்காத பேர்டாக இருக்குது. வியர்டஸ்ட் மீன்ஸ் வெரி டயர்டாக இருக்குது. Looking bird the Krishnan family had ever seen. About a foot and a half tall, its bald head was fringed with a crown of shocking pink feathers, while the rest of its plumage was in various shades of the muddiest, sludgiest brown. எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அபவுட் எ ஃபுட், ஒரு ஃபுட், நம்மளுடைய பாதம், கால் பாதத்தினுடைய ஒரு ஃபுட் அளவு, எ ஃபுட் அண்ட் எ ஹாஃப் டால், 1.5 ஃபுட் அவ்வளோக்கு டால் ஹைட்டாக இருக்குது. நம்மளோட ஃபுட் ஒரு அடின்னு சொல்லுவோம்ல, அதுக்கு 1.5 அடி இருக்குது, 1.5 ஃபுட் இருக்குது. இட்ஸ் பால்ட் ஹெட், அது தலை வந்து அதனுடைய பால்ட் ஹெட்டில் வாஸ் ஃப்ரிஞ்ச்டு வித் எ க்ரௌன் ஆஃப் ஷாக்கிங் பிங்க் ஃபெதர்ஸ். ஃப்ரிஞ்சுனா பார்டர், இந்த பால்ட் ஹெட்டில் பார்டராக இப்படி பூ மாதிரி ஒரு க்ரௌன் கிரீடர் மாதிரி ஷாக்கிங் பிங்க் ஃபெதர்ஸ், ஒரு பிங்க் கலர், நல்லா டார்க் பிங்க் ரோஸ் கலரில் ஃபெதர்ஸ் இருக்குது. வைல் த ரெஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் பிளமேஜ் அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய ஃபெதர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது, பேர்ட்ஸ் ஃபெதர்ஸ் கலெக்டிவ்லி வாஸ் இன் வேரியஸ் ஷேட்ஸ் ஆஃப் த மட்டியஸ்ட் ஸ்லட்ஜியஸ்ட் ப்ரௌன். மட்டியஸ்ட்னா புழுதி மாதிரி, அதாவது மண் புழுதி இருக்குல்ல, அந்த புழுதி மாதிரியும், ஸ்லட்ஜியஸ்ட்னா வெட் மட் புழுதி மாதிரியும் ப்ரௌன் கலராக இருக்குது. இட்ஸ் கர்வ்டு பீக் வாஸ் சன்ஃப்ளவர் எல்லோ. அதனுடைய பீக் நல்லா இப்படி கிளி வந்து இப்படி இருக்கும், அது இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி பெருசாக வந்து அதனுடைய பீக், அதனுடைய வாய் வந்து கர்வ்டாக வளைஞ்சி சன்ஃப்ளவர் எல்லோ, நல்லா எல்லோ கலரில் இருக்குது. அண்ட் இட்ஸ் ஐஸ் வேர் த கலர் ஆஃப் கோலா ஹெல்டு டு சன்லைட். அந்த கண்ணை பார்த்தா கொக்கோ கோலா கலர், கோலா மாதிரி நல்லா பிளாக்காக இப்படி சன்லைட்டு பார்த்த மணிக்கு இருக்குது. திஸ் இஸ் ஜிக்ஸாக் அனௌன்ஸ்டு விசு வித் எ ஃப்ளோரிஷ். இதுதான் ஜிக்ஸாக் சொல்லி அந்த விசு காமிக்கிறான். ஹிஸ் ஃபுல் நேம் இஸ் ஜிகி ஜாகா கிங் ஆஃப் த டோங்கா. ஜிக்ஸாகோட ஃபுல் நேம் வந்து ஜிகி ஜாகா கிங் ஆஃப் த டோங்கா, அதான் என்னுடைய ஃபுல் நேம். How I am going to miss him. So beautifully he talks. He can even recite French poetry. ஸோ நான் எப்படி தான் இதை இல்லாமல் நான் வாழ போகிறேனோ தெரில, ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி ஹீ டாக்ஸ், நல்லா அது வந்து அழகாக பேசும். ஹீ கேன் ஈவன் ரிசைட் ஃப்ரெஞ்ச் பொயட்ரி, ஃப்ரெஞ்சு போயட்ரியை வந்து அழகாக அந்த கவிதையை சொல்லும். தி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஆல் திஸ் ப்ரைஸ் வாஸ் ஸ்டாண்டிங் கூல் அண்ட் unmoved with an expression of almost human grumpiness in his cola-colored eyes. எல்லாம் அதை பற்றி புகழ்ந்து அவன் சொல்கிறதெல்லாம் இந்த பேர்டு கேட்டுக்கிட்டு, grumpiness மீன்ஸ் பேட் டெம்பர்ட், அந்த பேர்டுக்கு கோபமாக இருக்குது, ஏன்னா அதுக்கு தெரியாதவங்களாம் இருக்கிறாங்க. In his cola-colored eyes, Arvind, finding that Zigzag was sulkily refusing to say a word despite all their efforts at striking a conversation, dashed into the kitchen to return with a plate heaped hurriedly with juicy fruit slices and some nuts. அரவிந்த் வந்து அதை நம்ம பேச வைக்கணும். சல்கிலி ரெஃப்யூசிங் டு சே எ வேர்ட், ஒரு வேர்டு கூட பேச மாட்டேங்குது, உண்மையே இருக்குது. அதுக்காக அதை பேச வைக்கணுன்றதுக்காக அரவிந்த் வீட்டுக்குள்ளே போய் ஒரு பிளேட்டில் ஜூஸி ஃப்ரூட்ஸு நட்ஸு எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அதை பேச வைக்கணுன்ட்டு வரோம். இனிமேல் அந்த ஹியர் ஆஃப்டர் த பேர்ட், வெதர் த பேர்ட் டாக்ஸ் ஆர் it helps or it will be a big nuisance to them, we'll see it in the next week. Okay, I gave homework in the beginning itself. Do that and send it through WhatsApp. Okay, we'll see you in the next week. Okay, bye.